Hello friends, good evening and most welcome in your favorite YouTube channel Simplified Biology. Today in this class the focus of our discussions is cell wall. Here you will know the definitions of the cell wall, the chemical compositions, the functions and the type of the cell walls. So these are the topic for today's class in your Simplified Biology. My friends, the cell wall is nothing but these are actually non-living some semi-solids external protective covering of the cells of the plants and which lying just outside the plasma membrane. So these structures as shown in this diagram is known as the cell wall. ওকে, তো জাস্ট যেটা প্লাজমা মেমব্রেন যেটা আছে ঠিক প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে থাকা যেটা প্রোটেক্টিভ কভার which is actually semi rigid and non living structures are that is called the cell wall. But cell wall is also present in other types of cells. For example, in bacteria cells. Bacteria cells, they have their own types of cell wall, which is made up of different chemical substance called the peptidoglycans. And in case of fungus, they have also cell wall. For example, yeast. Yeast cells also remain covered by a cell wall outside their plasma membranes. But the materials, the chemical compositions of the cell wall is different from that of the plant cell wall. In case of fungus, the cell wall is made up of totally a different chemical substance called the chitin, which is a long chain of or polymer of N-acetylglucosamines. Anyway, my friends, now let us discuss about the chemical compositions of the plant cell wall. Actually, the plant cell wall is made up of complex of polysaccharides, which are actually the sugar-based polymers, molecules such as cellulose, hemicellulose, and pectin. কাজে এই যেটা প্লান্ট সেল ওয়ালের যদি কেমিক্যাল কম্পোজিশনস আমরা দেখি তো এর মধ্যে আমরা কি কি পাবো? এর মধ্যে আমরা পাবো সেলুলোজ, তার সাথে থাকবে হেমিসেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ এবং প্লান্ট সেলস ওয়ালের মধ্যে আমরা আরও নানা ধরনের কেমিক্যালস পেয়ে থাকি, পেকটিন, তার সাথে আমরা পেতে পারি লিগনিন এবং তার সাথেই আবার পাওয়া যায় কি it may also contain suberin. So these are the different types of chemical components of the plant cell wall. Okay, among these the pectins are actually is a very important structural component of the plant cell wall, and it is actually acidic heteropolysaccharides and generally found in the middle lamella and the primary wall of the cell wall, and it is its main component is it a pectin. Its main component is galactouronic acids, which is a sugar acids and derived from the galactose. So keep remember what is pectin. This type of questions can be asked. আমি আবার রিপিট করছি যে pectin is a structural acidic heteropolysaccharide contained in the middle lamella and in the primary cell wall. Okay, and its main component is galactouronic acids, which is a sugar acid and derived from the galactose. My friends, অ্যাকচুয়ালি সেল ওয়ালের যদি আমরা ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারটা দেখি তো সেখানে বলা যেতে পারে দ্য সেল ওয়াল, বেসিক্যালি দ্য প্লান্ট সেল ওয়াল mainly consist of two parts, that is the microfibrils of cellulose and rarely pectin and the matrix or the ground substance. Anyway, এখন আমরা ডিসকাস করছি অ্যাকচুয়ালি the structure of the cell wall. So keep remember my friends, structurally the plant cell wall is differentiated into three layers. Number one, the middle lamella. Middle lamella actually it is the outermost layer of the plant cell wall and function as a cement between the adjacent cells. It is sticky and it is chiefly composed of calcium pectate, but in woody tissues it is highly lignified. It contains another chemical components called the lignin. Being sticky, যেহেতু middle lamella very sticky হয় and it forms the very outermost layer of the cell wall, কাজে কি হয় দুটা নেইবারিং প্লান্ট সেলস যে একটা আরেকটার সঙ্গে যে লেগে থাকে সেটা কিন্তু লেগে থাকে ডিউ টু দিস স্টিকি মিডল লেমেলা।
ওকে, আমরা যে দেখি যে প্লান্ট সেলসগুলি কি হয়, নেইবারিং প্লান্ট সেলসগুলি কি হয়, রিমেইন স্টিকড উইথ ইচ আদার, একটা একটার সঙ্গে আটকে থাকে। কেন আটকে থাকে আঠার মতন? কারণ দুটা নেইবারিং প্লান্ট সেলসের মধ্যে কি থাকে, এরকম মিডিল ল্যামেলা থাকে। মিডিল ল্যামেলার জন্যই প্লান্ট সেলসগুলি রিমেইন স্টিকড উইথ ইচ আদার্স। এনিওয়ে, দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য, কাজে এটা চলে গেল আমাদের মিডিল ল্যামেলা, আমি লিখে দিচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য মিডিল ল্যামেলা, অ্যান্ড এটা আমি বলে দিলাম ইট ইজ স্টিকি ইন নেচার। আর এর যেটা কেমিক্যাল কম্পোজিশন সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়াম পেকটেট। অ্যান্ড বাট ইন কেস অফ উডি প্লান্টস অ্যাকচুয়ালি this middle lamella contains another chemical components, এবং সেই কেমিক্যাল কম্পোনেন্টের নাম হচ্ছে লিগনিন। If lignin get deposited in the middle lamella, in that case the middle lamella will become very hard and rigid. Okay, now the second inner to the middle lamella, আমরা যেটা ওয়াল লেয়ার পাচ্ছি, this is called the primary cell wall. So keep remember যে জাস্ট মিডিল ল্যামেলার পরেই যেটা সেল ওয়াল পাওয়া যাচ্ছে, this cell wall is known as the primary wall. It is thin, single layered and fast formed wall that is present on inner to the middle lamella. And this primary wall is very elastic and capable of growth, and it is composed of pectate substance, এর মধ্যে হেমিসেলুলোস আছে, সামান্য পরিমাণে লিপিডস থাকতে পারে, and a loose network of cellulose microfibrils. কাজেই প্রাইমারি সেল ওয়াল, এটার যদি কেমিক্যাল কম্পোজিশনস নিয়ে আমরা আলোচনা করি, তাহলে এর মধ্যে আমরা কি পাবো? এর মধ্যেও আমরা কি পাবো? পেকটিন আছে, পেকটিনের সাথে এখানে পাওয়া যাবে হেমি সেলুলোস, এবং তার সাথে খুব সামান্য পরিমাণে এখানে লিপিডসও থাকে, এবং এখানে কি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে লুজ মাইক্রোফাইব্রিলস অফ সেলুলোজ। আর সেলুলোজ কি সেটা আমি অল্প আগেও বলেছিলাম, সেলুলোজ আর অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেক্স অফ পলিস্যাকারাইডস, দিজ আর অ্যাকচুয়ালি সুগার বেসড পলিমার্স। ওকে, সো এবং এই ধরনের যেটা প্রাইমারি ওয়াল, this kind of primary walls actually is the only wall in meristematic tissue cells and some soft parenchymatous tissue like that of mesophiles of the leaves, and in the cells of the cortex, in the cells of pith, এই সমস্ত সেলসের মধ্যে শুধু আমরা কি পাই, মিডিল ল্যামেলার পর শুধুমাত্র প্রাইমারি ওয়ালটাই থাকে, তারপরে কিন্তু এই সেকেন্ডারি বা টারশারি ওয়ালগুলি কিন্তু থাকে না। সো কিপ রিমেম্বার that in case of parenchymatous tissue, in case of meristematic tissue, in case of cells of mesophyll tissue, in case of cells of cortex and pits, এই সেলসগুলির মধ্যে শুধুমাত্র আমরা কি পাবো? মিডিল ল্যামেলা পাই। তার সাথে কিন্তু অ্যাডিশনাল যেগুলি সেকেন্ডারি ওয়াল বা টারশারি ওয়াল, এই সমস্ত সেলসে কিন্তু পাওয়া যায় না। অ্যানিওয়ে, এবার আমরা প্রাইমারি ওয়ালের পরে আমরা যে স্ট্রাকচারটা পাচ্ছি, দিস আর কল দি অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ডারি ওয়াল, এটাকে বলা হবে সেকেন্ডারি ওয়াল। নাও হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি ওয়াল? ডেফিনেশনে কি বলবো আমরা? ইট ইজ দ্য অ্যাডিশনাল ওয়াল হুইচ ইজ ফর্মড ইনার টু দ্য প্রাইমারি ওয়াল অ্যাজ গিভেন ইন ডায়াগ্রাম। যে এখানে প্রাইমারি ওয়ালের ভিতরে একদম ওয়ালের বাইরের ওয়াল লেয়ারটা হচ্ছে মিডিল ল্যামেলা, মিডিল ল্যামেলার ভিতরে যেটা ওয়াল লেয়ার দ্যাট ইজ কল দি প্রাইমারি সেল ওয়াল, ঠিক তারপরে যেটা আমরা অ্যাডিশনাল যেটা ওয়াল লেয়ার পাচ্ছি, দিস অ্যাডিশনাল ওয়াল লেয়ারস আর কল দি সেকেন্ডারি ওয়ালস হুইচ ইজ ফর্মড ইনার টু দ্য প্রাইমারি ওয়াল। ওকে, আর এই অ্যাডিশনাল যেটা সেকেন্ডারি ওয়াল, এটা কিন্তু সব রকম সেলে পাওয়া যায় না। দিস অ্যাডিশনাল সেকেন্ডারি ওয়াল আর ফাউন্ড ইন সাম অফ দি প্লান্ট সেলস। ওকে, আফটার দিস সেল হ্যাভ স্টপড গ্রোয়িং। সো কিপ রিমেম্বার, কখন এই অ্যাডিশনাল সেল ওয়ালটা তৈরি হয়? যখন একটা সেলের গ্রোথটা কমপ্লিট হয়। একটা সময় গিয়ে সেলের গ্রোথটা কি হয়? স্টপ হয়ে যায়, ঠিক আছে, আর তার গ্রোথ হয় না। যখন একটা সেলের গ্রোথটা স্টপ হয়ে যায়, তখনই গিয়ে কিন্তু প্রাইমারি ওয়ালের ভিতরে কি হয়? এরকম অ্যাডিশনাল ওয়াল ফর্মেশন হতে থাকে। ওকে, অ্যান্ড কিপ রিমেম্বার দ্য সেকেন্ডারি যেটা ওয়াল, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মেড আপ অফ 3 or more numbers of layers। এবং যদি এর কেমিক্যাল কম্পোজিশনের কথায় আমি আসি, যে সেকেন্ডারি ওয়াল
এর মধ্যে কি কি ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যাল কম্পোনেন্টস আছে, তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যাল কম্পোনেন্টটার নাম হচ্ছে হেমিসেলুলোজ। হেমিসেলুলোজ পাওয়া যাবে এখানে, এবং তার সাথে এখানে কি থাকবে, সেলুলোজ। ওকে, সেলুলোজ থাকবে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো কেস বা কিছু পার্টিকুলার প্লান্ট সেলস টাইপসের মধ্যে কি পাওয়া যায়, এর সাথে লিগনিনও কি হতে পারে, ডিপোজিটস হতে পারে। লিগনিন যদি ডিপোজিট হয়, সেকেন্ডারি ওয়ালটা কিন্তু ভেরি হার্ড বা রিজিডস হয়ে যাবে। আর সেকেন্ডারি যেটা ওয়াল, এক তো এটা তিনটা বা তার চেয়ে বেশি লেয়ার দিয়ে তৈরি হয়, লেয়ারে তৈরি হয়। এবং সেকেন্ডারি ওয়ালের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স হচ্ছে ইট কন্টেন্স দ্য পিটস। Pits actually কি, pits are actually unthickened areas or depressions in the secondary walls of the plant cells. And যেমন এখানে ডায়াগ্রামটাতে আমরা দেখছি, দিস ইজ দি মিডিল ল্যামেলা, একদম বাইরের যেটা ওয়াল লেয়ার, আউটার মোস্ট যেটা লেয়ার অফ দি প্লান্ট সেল ওয়াল, দিস ইজ কল দি মিডিল ল্যামেলা। ঠিক তারপরে আমরা কি পাচ্ছি, দিস ওয়াজ দ্য প্রাইমারি সেল ওয়াল। এটা ইলাস্টিক হয়, and it is chiefly made up of hemicellulose, সামান্য লিপিডস and loose networks of cellulose microfibrils। ঠিক প্রাইমারি সেল ওয়ালের পরেই, এবং এটা হচ্ছে সেল মেমব্রেন। কাজে সেল মেমব্রেন আর প্রাইমারি ওয়ালের মাঝখানে যেটা অ্যাডিশনাল যেটা ওয়াল লেয়ার তৈরি হয়, দ্যাট ইজ কল দি সেকেন্ডারি ওয়াল। কিন্তু যেটা পিটসের কথা আমি বলছি, সেই পিটসের ডেফিনেশন অল্প আগে আমি বলেছি, পিটস আর নাথিং বাট দিজ আর দ্য আনথিকেন্ড এরিয়াস অর ডিপ্রেশনস ইন দ্য সেকেন্ডারি ওয়াল। যে প্রাইমারি ওয়াল আর সেল মেমব্রেনের মাঝখানে যখন সেকেন্ডারি ওয়ালটা যখন ফর্মেশন হতে থাকে, কিছু কিছু জায়গায় সেকেন্ডারি ওয়ালটা অ্যাবসেন্ট থেকে যায়। এরকমভাবে সেকেন্ডারি ওয়ালটা যেখানে যেখানে অ্যাবসেন্ট থেকে গেছে, ঠিক আছে, একটা আনথিকেন্ড পার্ট, কারণ এই জায়গাটা তো সেকেন্ডারি ওয়াল ফর্মেশন হয়েছে যথেষ্ট, ইট বিকাম থিকেন্ড, কিন্তু যেই জায়গাটা সেকেন্ডারি ওয়ালটা ফর্মেশন হতে পারেনি, অ্যাজ গিভেন ইন দিস ডায়াগ্রাম, তো দিস পোর্শনস আর অ্যাকচুয়ালি কল দি পিটস। অবশ্যই পিটস দু ধরনের হতে পারে, একটা সিম্পল পিটস, আর একটা হচ্ছে কি, একটা সিম্পল পিটস হয়, আরেকটা পিটস হয় বর্ডার্ড পিটস। এটা হচ্ছে বর্ডার্ড পিটস। তো কি ডিফারেন্স আছে অ্যাকচুয়ালি সিম্পল পিটস আর বর্ডার্ড পিটস এর মাঝে? অ্যাকচুয়ালি সিম্পল পিটস আর দোজ টাইপস অফ পিটস ইন হুইচ দ্য পিট চেম্বার, পিটের যেটা ভিতরটা, পিট চেম্বারস হ্যাজ ইউনিফর্ম উইথ সিমিলার টু দ্য উইথ অফ দ্য পিট অ্যাপারচার। যে এই যেটা গর্তটা, ঠিক আছে, একটা যে গর্ত রয়ে গেছে, গর্তটার যেটা মুখটা, ওর যেটা অ্যাপারচার, ঠিক আছে, আর ভিতরের যেটা পিট, তার যেটা ডায়ামিটার, সেটা কি থাকে, ইকুয়াল ইন সাইজ। কিন্তু এই ডায়াগ্রামটাতে আমরা দেখছি যেটা পিটের যেটা অ্যাপারচার, মুখটা সরু, কিন্তু ভিতরটা কি আছে, ভিতরটা যথেষ্ট ওয়াইড। সো ইন বর্ডার্ড পিটস দ্য পিট চেম্বার অ্যাকচুয়ালি ইজ ফ্লাস্ক শেপড হুইচ ন্যারোস টুয়ার্ডস দি পিট অ্যাপারচার। ঠিক মুখটা এখানে সরু হয়, কিন্তু ভিতরের যেটা গর্তটা সেটা অনেকটা কি হয়, বড় হয়। তো দু ধরনের পিটস হতে পারে, একটা হচ্ছে সিম্পল পিটস যার অ্যাপারচার আর ভিতরের যেটা পিটের যেটা উইথ প্রায় সমান, আর এক ধরনের বর্ডার পিটের মুখটা কি হয়, অ্যাপারচারটা খুব সরু হবে। তো সেকেন্ডারি ওয়ালস, সেখানে কি কি থাকতে পারে, এরকম পিটস থাকতে পারে। অ্যান্ড কিপ রিমেম্বার দ্যাট pits of the adjacent cell generally occurs exactly opposites and form the pit pairs। এখন এটা যেমন একটা মিডিল ল্যামেলা, এটা প্রাইমারি ওয়াল, তারপরে সেকেন্ডারি ওয়াল, তারপর সেল মেমব্রেন এসে গেল, ঠিক এই সাইডেও তো একটা সেল আছে, ঠিক আছে, যেমন এখানে একটা সেল, এর সাথে এটা নেইবারিং সেল, কাজে এই সাইডেও তো সেল আছে। তো এক্স্যাক্টলি কি দেখা যায় যে একটা সেলের ঠিক যেখানে পিট থাকে, ঠিক তার সঙ্গে যেটা অ্যাডজাসেন্ট সেল, সেখানেও কিন্তু একই জায়গাতে কি হয়, পিট ফর্মেশন হয়, কাজে এরকম পিট পেয়ার্স ফর্মেশন করে। এনিওয়ে, তো এ ধরনের প্রশ্ন একটা হতে পারে, আমি বলছি সেটা হচ্ছে রাইট ডিফারেন্সেস বিটুইন প্রাইমারি ওয়াল অ্যান্ড দ্য সেকেন্ডারি ওয়াল। যে এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু সাধারণত পরীক্ষা এসে থাকে যে প্রাইমারি ওয়াল আর সেকেন্ডারি ওয়ালের মাঝে কি কি ডিফারেন্সেস আছে। তো আমি কিছু ডিফারেন্স পয়েন্টস এখানে বলে দিচ্ছি, এগুলি মনে রাখতে হবে। প্রাইমারি ওয়াল এর সম্পর্কে বলছি আমি, ইট ইজ জাস্ট ফর্মড ইনার টু দ্য মিডিল ল্যামেলা, এটা মিডিল ল্যামেলার ঠিক ভিতরে এটা ফরমেশনস হচ্ছে। বাট সেকেন্ডারি ওয়াল, দিজ আর অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যাডিশনাল ওয়াল
which is formed inner to the primary wall. এটা প্রাইমারি ওয়ালের ভিতরে তৈরি হয়। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, প্রাইমারি ওয়ালটা ফরমেশন হয় বিটুইন দ্য মিডিল ল্যামেলা অ্যান্ড দি সেকেন্ডারি ওয়াল, আর সেকেন্ডারি ওয়াল তৈরি হয় বিটুইন দি প্রাইমারি ওয়াল অ্যান্ড দি প্লাজমা মেমব্রেন। ওকে, এবার সেকেন্ড ডিফারেন্স পয়েন্টস আমি বলছি যে প্রাইমারি ওয়াল যেটা আছে এটা জেনারেলি কি হয়, সিঙ্গেল লেয়ার্ড হয়, বাট দ্য সেকেন্ডারি যেটা ওয়াল is made up of 3 or more numbers of layers as given in these diagrams. এবার 3 নম্বর ডিফারেন্স পয়েন্টস বলছি আমি যে প্রাইমারি ওয়াল ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি পিটস, এর মধ্যে পিট থাকে না, দো পোর্টস ক্যান বি অকার্ড, বাট পিটস আর কমনলি প্রেজেন্টস ইন দ্য সেকেন্ডারি ওয়াল। যখন সেকেন্ডারি ওয়ালটা যখন ডিপোজিট হয়, জমা হয়, তখন জায়গায় জায়গায় কি হয়, সেকেন্ডারি ওয়াল রিমেইন আনথিকেন, কাজে সেই জায়গাগুলিতে যেগুলো ডিপ্রেশনস থেকে যাচ্ছে, these depressions area of the secondary walls are called the pits. So these are the common features of the secondary wall, but pits are totally absent in the primary wall. The fourth difference point is that lignin is commonly absent. Primary wall এর মধ্যে আমরা সাধারণত lignin পাই না, but lignin is often present in case of secondary wall, যার জন্য secondary wallটা কি হয়, primary wall থেকে যথেষ্ট rigid and hard হয়। এবং প্রাইমারি ওয়াল যেটা আছে it is elastic and formed during cell growth, আর secondary wall as I said just earlier that it is rigid, এটা শক্ত হয় and is formed after the stoppage of the cell growth, যখন সেলের গ্রোথটা কমপ্লিট হয়ে যায়, after completions of the growth, সেলের গ্রোথটা যখন কমপ্লিট হয় তারপরেই কি হয়, এই অ্যাডিশনাল সেকেন্ডারি ওয়ালটা ফরমেশন হয়। and keep remember the amount of cellulose is lower in case of primary wall. প্রাইমারি ওয়ালের মধ্যে যেটা সেলুলোস পাওয়া যায় সেটা পাওয়া যায় অনলি 20%, বাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ সেলুলোস ইন দ্য সেকেন্ডারি ওয়াল, সেকেন্ডারি ওয়ালের মধ্যে আমরা সেলুলোস পাচ্ছি, সেখানে কিন্তু সেলুলোজের পরিমাণটা 20 to 40% পর্যন্ত হতে পারে। ওকে, এবার আমরা আলোচনা করব যেটা সেকেন্ডারি ওয়াল। সেকেন্ডারি ওয়ালের পরে কিন্তু আবার একটা আমরা ওয়াল লেয়ার পাচ্ছি, দিস ইজ কল্ড দি টারশিয়ারি ওয়াল। অ্যাকচুয়ালি দ্য টারশিয়ারি যেটা সেল ওয়াল, it forms the innermost layer of the plant cell wall and it is relatively thin. এটা সেকেন্ডারি ওয়াল যেমন 3-4টা লেয়ার দিয়ে তৈরি হয়, প্রায় টারশিয়ারি ওয়ালটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে খুব পাতলা হবে, বাট অ্যাবসেন্ট ইন মোস্ট অফ দি প্লান্ট সেলস। সো কিপ রিমেম্বার, সব ধরনের প্লান্ট সেলসের মধ্যে কিন্তু আমরা টারশিয়ারি যেটা, দিস ইজ দ্য টারশিয়ারি সেল ওয়াল, এটা কিন্তু বেশিরভাগ প্লান্ট সেলে কিন্তু এটা অ্যাবসেন্ট থাকে, অ্যাবসেন্ট ইন মোস্ট অফ দ্য প্লান্ট সেলস অ্যান্ড ইট ডাজ নট কন্টেইন এনি সেলুলোস। তাহলে কি আছে, এর মধ্যে কোনো সেলুলোস মাইক্রোফাইব্রিলস থাকে না, বাট ইজ কম্পোস্ট অফ জাইলেন অ্যান্ড লিগনিন। ওকে, তাহলে এর কেমিক্যাল কম্পোজিশন হচ্ছে ইট কন্টেইনস দ্য জাইলেন প্লাস এর মধ্যে কি পাওয়া যায়, আরেক ধরনের কেমিক্যাল কম্পোনেন্টস পাওয়া যায়, লিগনিন। সো দিস ইজ দ্য টারশিয়ারি সেল ওয়াল which is absent in most of the plant cells. তাহলে অ্যাকচুয়ালি সেল মেমব্রেন, প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে সেল মেমব্রেনটাকে বাইরের থেকে আবৃত করে রাখা একটা প্রোটেক্টিভ, যেটা ডেট অ্যান্ড সেমি রিজিড অর সেমি সেল সলিড, যেটা প্রোটেক্টিভ কভারিং পাচ্ছি জাস্ট লাইন আউটসাইড দ্য প্লাজমা মেমব্রেন, দ্যাট ইজ কল সেল ওয়াল, সেটাকে সেল ওয়াল বলে। এবং এটা কয়টা লেয়ারে তৈরি, দ্য ভেরি আউটারমোস্ট যেটা আমরা ওয়াল লেয়ার পেলাম একটা, ঠিক আছে, which is called the middle lamella which functions as a cement, এবং যেটা ভেরি স্টিকি হয়, যার জন্য অ্যাকচুয়ালি কি হয়, প্লান্ট সেলস রিমেন স্টিক টু ইচ আদার। বাট মিডিল ল্যামেলার পরেই আমরা কি পাচ্ছি, প্রাইমারি ওয়াল, এবং তারপরে অ্যাডিশনাল ওয়াল লেয়ার পাচ্ছি আমরা সেকেন্ডারি ওয়াল, এবং তারপরে কিছু কিছু প্লান্ট সেলসের মধ্যে আমরা টারশিয়ারি সেল ওয়ালটাও পেয়ে থাকি। এনিওয়ে, এবার এখানে আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারস আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড দি প্লাজমোডেসমাটা। প্লাজমোডেসমাটা কি, সো দিস স্ট্রাকচারস ডায়াগ্রামে যেটা দেখানো হচ্ছে, দিস ইজ দ্য প্লাজমোডেসমাটা, দিস ইজ প্লাজমোডেসমাটা। তো এটা অ্যাকচুয়ালি কি, দিস ইজ অ্যান ইন্টারসেলুলার জাংশনস, যেটা দুটা নেইবারিং প্লান্ট সেলসকে কি করে, কানেক্ট করে বা হেল্প ইন অ্যাডহেশনস। Not only an adhesions, but these structures also help in transfer of different types of substances from one cells to another cells. কাজেই ডেফিনেশনে কি হবে, যদি ডেফিনেশনস আসে সরাসরি যে হোয়াট ইজ প্লাজমোডেসমাটা, তাহলে আমরা কি লিখব, লুক,
Plasmodesmata are actually the cytoplasmic bridge. So keep remember the definition. Plasmodesmata are actually the cytoplasmic bridges between two adjacent plant cells which connect the neighboring cells. And this plasmodesmata contains a fine canal of 20 to 40 nanometer diameter, okay, in the cell wall, and বিশেষ করে in the middle lamellaতে of the two adjacent cells, এবং মাঝখানে থাকা এই যেটা টিউবটা দুটা সেলকে কানেক্ট করা যেটা মাঝখানে টিউব থাকে, দিস টিউব ইজ নোন অ্যাজ, এই টিউবটার নাম হচ্ছে ডেসমোটিউবুল। সো কিপ রিমেম্বার দ্য নেম ডেসমোটিউবুল, যেটা দুটা নেইবারিং প্লান্ট সেলকে কি করে কানেক্ট করে, এবং এই ডেসমোটিউবুলটার এটা মোটামুটি 20 to 40 ন্যানোমিটার ডায়ামিটারের হয়, যেটা মিডিল ল্যামেলার মধ্য দিয়ে এটা পাস হয়ে থাকে এবং দুটা প্লান্ট সেলস পর্যন্ত এটা এক্সটেন্ড হয়ে থাকে। এবার কি হয়, এই যেটা ডেসমোটিউবুল, ঠিক আছে, এটা দুটা প্লান্ট সেলকে কানেক্ট করছে এবং ডেসমোটিউবুল এসে কি করে, এটা এই যেটা প্লান্ট সেলস তার যেটা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, সো দিস স্ট্রাকচারস আর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, এটা হচ্ছে এটার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। সো অ্যাজ গিভেন ইন দিস ডায়াগ্রাম দেখাই যাচ্ছে এখানে যেটা ডেসমোটিউবুল এটা দুটা নেইবারিং প্লান্ট সেলের যেটা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সেটাকে কি করছে কানেক্ট করে দিচ্ছে, যার ফলে কি হয়, এই যেটা স্ট্রাকচার এটা শুধু ইন্টারসেলুলার জাংশনস হিসাবেই কাজ করছে না, এটা দুটা নেইবারিং সেলকে অ্যাডহেশনে হেল্প করছে না শুধু, বরঞ্চ এই ধরনের স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি কি করে, ইট অলসো হেল্প ইন ট্রান্সফার অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ আয়ন্স অ্যান্ড মলিকুলস ফ্রম ওয়ান সেল টু অ্যানাদার সেলস। সো দিস ইজ এ ভেরি ইউজফুল একটা স্ট্রাকচারস। এবার চলে আসি আমরা দ্য ফাংশনস অফ দ্য সেল ওয়াল। অ্যাকচুয়ালি সেল ওয়াল পারফর্ম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফাংশনস। Number one, the cell wall provides mechanical strength to the plant cells. Number two, it acts as a barrier against the entry of virus, bacteria, and fungal pathogens. Number three, this plant cell wall actually withstand the turgor pressure which develops within the cell due to the high osmotic pressures, thus prevent the bursting of the cells. যে সেলের ভিতরে যখন অসমোটিক প্রেশারটা বেড়ে যায় তখন ডেফিনেটলি সেল কি করে, সেলের ভিতরে যখন অসমোটিক প্রেশার বেড়ে যায় দেন সেল অ্যাবজর্বস মোর অ্যামাউন্টস অফ ওয়াটার। সো কিপ রিমেম্বার, সেলের ভিতরের অসমোটিক প্রেশার বাড়া মানে কি, যখন সেলের ভিতরের অর্গ্যানিক বা ইনঅর্গ্যানিক সলিউট কনসেন্ট্রেশনটা যখন হাই হয়ে যায় তখন তার অসমোটিক প্রেশারটা হাই হয়। ইন দ্যাট কেস সেল অ্যাবজর্বস মোর অ্যামাউন্টস অফ ওয়াটার, আর যত বেশি ওয়াটার অ্যাবজর্ব করবে ততই কি হবে, সেল ভিতর থেকে টার্জিড হবে, এটাকে বলা হয় রস স্ফীতি চাপ, একটা টার্গোর প্রেশার ডেভেলপড হবে ভিতরে, হুইচ ইজ সিম্পলি কল টিপি, টার্গোর প্রেশার। এটা হয় ডিউ টু এক্সেস অফ ওয়াটার, সেলের ভিতরে থাকা যেটা সেল স্যাপ সাইটোপ্লাজম সেটার পরিমাণটা বেশি হলে এটা হয়। আর সেই অবস্থায় কি হতে পারে, সেলটা তো বার্স্ট হতে পারে, ঠিক আছে, সেলটা যাতে বার্স্ট না হয় সেটাকে প্রিভেন্ট করে কে, সেল ওয়াল। কারণ যত টার্গো প্রেশার ডেভেলপড হবে সেলের যেটা সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ যত বাড়বে ডিউ টু অ্যাবজর্পশন অফ মোর অ্যামাউন্টস অফ ওয়াটার ডিউ টু হাই অসমোটিক প্রেশারস অফ দি সেল সাইটোপ্লাজম, তো সেলের সাইটোপ্লাজমের কি হবে, ভিতরে একটা আউটওয়ার্ড প্রেশার ক্রিয়েট হবে, সেলের সাইটোপ্লাজম সেলের ভিতর থেকে বাইরের দিকে একটা আউটওয়ার্ড প্রেশার ক্রিয়েট করবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল দি টার্গো প্রেশার। আর সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য চারদিকের যেটা ওয়াল আছে, ঠিক আছে, দিস ওয়াল উইল ক্রিয়েট অ্যান ইনওয়ার্ড প্রেশার অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল দি ওয়াল প্রেশার, আর যার জন্য কি হয়, সেলটা বার্স্ট হয় না। এনিওয়ে, দ্য ফোর্থ ফাংশনস যেটা সেল ওয়ালের জন্য হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে সেল ওয়াল ফাংশনস অ্যাজ অ্যাপোপ্লাস্ট, ওকে, অ্যান্ড হুইচ ইজ পারমিয়েবল টু ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস ডিজলভস ইন ইট। যে সেল টু সেল, যেমন প্লান্টসের মধ্যে কি হয়, একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে কি হবে, ওয়াটার ট্রান্সফার হয়, ওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশনস হয়, ওকে, বা ওয়াটার ট্রান্সলোকেশন হয়। তো পানির পরিবহনটা কি করে হয়, সেলের ভিতর দিয়ে কিন্তু পানির পরিবহন খুব কম করে হয়। কিপ রিমেম্বার, আমি বলছি যে উদ্ভিদ দেহে পানির যেটা পরিবহন হয় ট্রান্সপোর্টেশনস অফ ওয়াটার, সেটা কিন্তু সেলের ভিতর দিয়ে কিন্তু এই যেটা পানির পরিবহন সেটা কিন্তু খুব কম করে হয়, বরঞ্চ এই যেটা সেল ওয়াল দিয়ে কি হয়, পানির পরিবহনটা সবচেয়ে বেশি হয়। দিস ইজ কল দি অ্যাপোপ্লাস্টিক মুভমেন্টস অফ দি ওয়াটার্স, ঠিক আছে। তো এই জন্য সেল ওয়াল
তাকে বলা হয়েছে ইট ফাংশনস অ্যাজ অ্যাপোপ্লাস্ট অ্যান্ড হুইচ ইজ পারমিউবল টু ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস ডিজলভস ইন ইট অ্যান্ড অলসো হেল্প ইন ট্রান্সপোর্টেশনস অফ দি ওয়াটার্স। কাজে এটা সেল ওয়াল কি করে, it helps in the movements or transportations of water. Okay, this is called the apoplastic movements of water. So that was all in today's class about the cell wall, and thank you very much for learning with me. Thank you.